दोस्तों આગળ વધીએ પહેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન જરૂરથી દબાવો અને હા બેલ બટન પણ દબાવો જેથી દરેક વિડિયો જલ્દી મળી શકે। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આપણે લેક્ચર નંબર 9 લેક્ચર નંબર 8 માં સમજી ગયા છે કે જે ગોળા પર વિદ્યુતભાર પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવે, मतलब गोळाओने समकेंद्रित गोळाओ छे, गोळाओना ए बी અને સી પરનો વીજભાર જાણવાનો અને જો અર્થિંગ જોડવામાં આવે ગોળા પર તો અર્થિંગ જોડવાથી એ ગોળાના વિદ્યુતભાર વિતરણ વિદ્યુતભાર કયા કયા હોય આપણે એમાં જેનો અર્થિંગ જોડીએ છીએ એ ગોળાનો વીજભાર કેટલો લઈએ છીએ આપણે 0 લઈ લઈએ છીએ અને એનો વિદ્યુતભાર એનો વિદ્યુત સ્થિતિમાન 0 લઈએ છીએ। વીજભાર 0 ન થાય। કેમ 0 ન થાય? कारण के एनी अंदर कंईक वीजभार होय अथवा तो कोई आसपासना परिसरना कारणे एनु वीजभार विद्युत स्थितिमान 0 थाय पण एनो पोतानो वीजभार 0 थतो नथी। आ तो वात जोई गया। एक अगत्यनुं परिणाम लईए अने ए अगत्यनुं परिणाम लई अने आपणे शरूआत करीए, बराबर? तो लईए आपणे नेक्स्ट दाखलो छे। एक अगत्यनुं परिणाम दाखलो ज छे। R2R त्रिज्या धरावता बे समकेंद्रीय गोळा ए अने बी आपेला छे। चलो આપણે બે ગોળા લઈ લઈએ। એક આર્ય ગોળો લઈએ ને એક એના અંદરનો ગોળો લઈએ। ઓકે, આને આની અંદર મૂકી દઈએ। બે ગોળા આપ્યા છે। ઓકે, હવે આ ગોળાઓને तार थी जोड़वामां आवे अने ए अने बी परनो वीजभार शोधो। बंने परनो वीजभार छे ए अने बी आपेला छे। ए पर 4Q अने बी पर 10Q वीजभार छे। चलो आपणे वीजभारने पण लई लईए। अहींयाथी लईए। ए उपर 4Q, आ ए छे ने बी छे। ए उपर 4Q ने बी ऊपर 10Q वीजभार छे। आ बंने गोळाओने तारथी जोड़ता ए अने बी परनो वीजभार शोधो। हवे आने तारथी जोड़वो छे। चलो आपणे आने तारथी जोड़ी लईए। आ ए अने बी गोळाने तारथी जोड़ीए। आपणे एने एक स्विच बनावीए। स्विच के एने पछी आपणे आम खटाक दईने पाडीए एटले स्विच ऑन थाय एटले बंने एकबीजा साथे जोड़ाई गया। तो आ एनुं जोडाण छे। ज्यारे आपणे एने जोड़ी दईशुं, जोड़ी दीधा त्यारे शुं थशे? तो आपने पूछ्यु छे कि ए अने बी परनो वीजभार शोधो। मित्रों, आपणे शरूआतमां समजी गया छीए कि ज्यारे बे गोळाओने आपणे आ कन्सेप्ट याद राखशो कि आ एक गोळो छे अने बीजो गोळो छे। आ बे बंनेने एकबीजाथी दूर राखेला। आ समकेंद्रीय छे। आ केवा छे? समकेंद्रीय। अहींया समकेंद्रीय नथी छतां पण जो एनो वीजभार Q होय अने आनो वीजभार 2Q होय अने एने तारथी जोड़वामां आवे, याद छे ने? जो त्रिज्या समान होय, आपणे समान त्रिज्यानी वात करीए तो एना माटेनुं R वाळुं सूत्र हतुं, बराबर? R वाळुं सूत्र हतुं। पण आपणे अहींया आगळ एक वात तो चोक्कस छे, विद्युत स्थितिमानना संदर्भमां बे गोळाने तारथी जोड़ता बंने परनु स्थितिमान समान थाय त्यां सुधी वीजभारनुं वहन थशे। शुं थशे? वीजभारनुं वहन थशे। वहे छे। कहेवानो अर्थ के आमांथी वीजभार आमां जशे अथवा तो आमांथी आमां जशे। वीजभारनी आपले थशे ने धारो के आ गोळो ए होय अने आ गोळो बी होय तो ज्यां सुधी VA बराबर VB नहीं थाय ने त्यां सुधी वीजभार एकबीजाने आपता रहेशे। कयो गोळो कोने आपे छे एनाथी कोई मतलब नहीं, पण ए VA बराबर VB नहीं थाय त्यां सुधी वीजभार एकबीजाने आपता रहेशे। तो वीजभारनुं वहन थशे। एकमांथी बीजामां वीजभार जशे। अहींया आपणे जोड़ीशुं तो शुं थशे?
કેટલોક વીજભાર આનો આમાં જશે અને એ વીજભારને આપણે ધારી લઈએ કે કેટલો છે. તો એ વીજભાર ધારો કે સ્મોલ ક્યુ છે. બેને જોડતા અંદરનો ઉપર અંદરના ગોળાનો વીજભાર બહારની તરફ જાય છે એવું માની લઈએ. તો અહીંયા આપણે આની જરૂર નથી, આને કાઢી દઈએ. હવે જો હવે બંને ગોળાને જોડતા ધારો કે બી માંથી ક્યુ વીજભાર એ પર જાય છે. તો જોડાણ કરી દીધું. જોડાણ બાદ એ પરના વીજભારને જો આપણે ક્યુએ કહીએ તો આમાંથી ક્યુ વીજભાર જતો રહ્યો તો કેટલો રહેશે? 4q - q રહેશે. જોડાણ બાદ આમાંથી ક્યુ વીજભાર શું કર્યું? બી માં જતો રહ્યો. બી માંથી ક્યુ વીજભાર જતો રહ્યો. સોરી, એ માંથી. અહીંયા જરા કરેક્ટ કરજો, કારણ કે આપણે અંદરના ગોળાને એ લીધો છે. આપણે અંદરના ગોળાને એ લઈએ અને એ અને બી આપેલા છે. એ પર 4q અને બી પર 10q વીજભાર છે. ઓકે, તો અંદરના ગોળાને અહીંયા એ લખશું આપણે. અહીંયા બી માંથી એ માંથી બી પર જાય છે. એ માંથી બી પર જાય છે, કારણ કે અંદરથી બહાર જાય છે. આપણે બતાવ્યું ને, તો એ માંથી બી પર જશે. ઓકે, તો ક્યુ એ બરાબર 4q - q અને QB = શું થશે? બાર કેટલો છે? 10q. 10q + q. આમાંથી આમાં ગયો. ખ્યાલ આવ્યો? જોડાણ કરવાથી શું થયું? સ્મોલ ક્યુ વીજભાર અંદરના ગોળામાં, મતલબ 4q - q પેલામાં જશે. ચલો, તો અહીંયા આપણો કન્સેપ્ટ એ છે કે બંને પરનો બંને ગોળા પરનું સ્થિતિમાન સમાન થશે. ઓકે, આ કદાચ વિઝિબલ નહીં હોય તો આને આપણે કાઢી દઈએ. તમારા માટે વિઝિબલ નથી. બંને ગોળા પરનું સ્થિતિમાન સમાન થશે. તમારે એનસીઆરટીમાં ઘણી વખત શું છે કે બોર્ડની એક્ઝામમાં પણ આવા દાખલા પૂછી નાખે, તો તમારે કઈ રીતે લખવા. જ્યારે તમે પહેલામાં લખો એ તો ફટાફટ લખી શકો, આ બધું લખવાની જરૂર નથી. તો ચલો, VA બરાબર VB. VA પર કેટલા વીજભાર છે? 2 વીજભાર છે. 2 વીજભાર છે ને, કયા કયા? VA પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન 2 વીજભારના કારણે લાગે. એક તો QA ના કારણે, તો કેટલું લખીશું? કે QA, ને એ તો સપાટી પર જ છે એટલે આની ત્રિજ્યા આપણને R અને 2R આપી છે ને, દર્શાવી નથી, આપણે લખી દઈએ. આની ત્રિજ્યા R અને આની ત્રિજ્યા 2R લઈ લઈએ. તો KQ/R, KQA/R પ્લસ KQB. હવે એ એના બારની સાઈડમાં છે, તો અંતર કેટલું લઈશું? 2R બરાબર VB. બી પરનો વીજભાર, એના પર પણ આ 2 વીજભારને લીધે કયા કયા? QA અને QB. હવે QA શું છે? R અને QB R. જોડાણ બાદ બદલાઈ ગયા છે. તો અહીંયા લખીશું કે QA એ ઇનસાઇડ છે, એટલે એના માટે તો ત્રિજ્યા એ જ લાવવી પડશે, જ્યાં લઈએ છીએ 2R પ્લસ KQB એ સપાટી પર છે, તો એની ત્રિજ્યા પણ શું થશે? 2R થશે. ઓકે, વેલ્યુ મૂકી દઈએ. એક જેવી વેલ્યુ દેખાતી હોય તો એને કાઢી નાખીએ. કઈ વેલ્યુ એક જેવી દેખાય છે? KQB/2R દેખાય છે ને,
તો સમાન દેખાય છે એને કાઢી નાખીએ, કારણ આપણે તો નિયમ પ્રમાણે મૂક્યા છે બંને, તો આને કેન્સલ આઉટ કરી દઈએ. ઓકે, તો હવે આગળ લખીએ. therefore આવશે કે q એની વેલ્યુ 4q minus q divided by r is equals to k 4q minus q divided by 2r. k upon r કેન્સલ મારી દઈએ, કારણ કે બંને બાજુ સમાન છે ને, એટલે આ બંને કેન્સલ થઈ જશે. તો 4q minus q is equals to 4q minus q by 2. હવે આને કેન્સલ ના મારતા, કારણ કે અહીંયા ગુણાશે હજુ, તો ગુણી લઈએ. 2 અહીંયા ગુણાશે, તો જો આ 2 અહીંયા આવશે, 8q minus 2q is equals to 4q minus q. આને આ તરફ લઈએ પેલી બાજુ, તો આને આ તરફ લઈએ, તો 8q minus 4q is equals to minus q plus small q 2q plus 2q માંથી minus q જશે, આ 8q માંથી 4q જશે તો 4q. ઓકે, તો કેટલો વીજભાર જશે અહીંયાથી આ તરફ, એમાંથી બી તરફ જતો વીજભાર છે એ કેટલો થશે 4q. સમજ પડે છે ને? બોલો, કોઈ પ્રશ્ન? હા, અહીંયા જો એવું લાગે છે કે બધો વીજભાર અંદર જતો રહ્યો, બરાબર ને? બધો વીજભાર સપાટી પર જતો રહ્યો, આવું શક્ય ખરી? બધો વીજભાર કોઈ ગોળાનો જતો રહે એવું શક્ય ખરી? તો શું આપણા જવાબમાં ભૂલ છે? નહીં, આ બરાબર છે. આપણો કન્સેપ્ટ યાદ કરો. કોઈ પણ ગોળા પર વીજભાર પ્રસ્થાપિત કરો તો શું થશે? એના પરનો વીજભાર, તમે આ ગોળો લીધો, આ એક ગોળો લીધો, એના પર તમે વીજભાર પ્રસ્થાપિત કરો તો એ વીજભાર એની બહારની સપાટી પર જ બધો જમા થશે ને, બરાબર? શરૂઆતમાં બંને ગોળા કેવા હતા? જુદા જુદા હતા, જુદા જુદા હતા, જુદા જુદા હતા, જુદા જુદા હતા, એટલે બંને પર, આના પર 4q વીજભાર હતો ને આના પર કેટલો હતો? 10q. પણ જેવા તમે જોડો છો કે હવે તો એક જ ગોળો થઈ ગયો, એક જ ગોળો થઈ ગયો, જોડવાથી ગોળો કેવો થઈ જાય? એક જ. તો વીજભારની પ્રવૃત્તિ શું છે? એ તો બહાર જ વિતરણ થશે ને, એટલે અંદર રહેલો બધો જ વીજભાર ગતિ કરીને ક્યાં આવી જશે? સપાટી પર. તો એનો જે અહીંયા 4q વીજભાર હતો, આ જે 4q વીજભાર હતો, બરાબર, એ 1 by 1 બધો જ ગાયબ થઈ જશે, અને ગાયબ થઈને ક્યાં જશે? અહીંયા આગળ. સમજાય કે નહીં? હવે સિંગલ ગોળો થઈ ગયો, એટલે આ બધો જ 4q વીજભાર ક્યાં જતો રહેશે? સપાટી પર. એટલે જવાબ 4q આવે છે. તો હવે એક્ઝામમાં તમને આ દાખલો પૂછી નાખ્યો. ચલો, એક્ઝામમાં તમને આ દાખલો પૂછી નાખ્યો કે બે ગોળા છે, સમકેન્દ્રીય ગોળા છે, અંદરના ગોળાનો વીજભાર આટલો છે. ધારો કે અંદરના ગોળાના વીજભાર 100q છે ને બહારના ગોળાનો વીજભાર 200q છે. તારથી જોડતા કેટલો વીજભાર ટ્રાન્સફર થાય? કેટલો વીજભાર થશે? જેટલો અંદર છે એટલો જ ને. અંદર કેટલો હતો? 100q, તો 100q બહાર જતો રહ્યો. આ ગણતરી કરવાની જરૂર ખરી? કોઈ જરૂર નથી. બસ એક કન્સેપ્ટ યાદ રાખો, એ કન્સેપ્ટ તમારે સમજવાનો છે. એ કન્સેપ્ટને જરાક નોંધ કરી લેજો હો. તમે જો કરવી હોય તો નોંધ કરી લેજો. યાદ રાખો કે જ્યારે આ સમકેન્દ્રીય ગોળા છે, આ એક અને આ બે સમકેન્દ્રીય ગોળા છે, તો બે ગોળાને જોડો. બંને ગોળા પર ચલો Q1 અને Q2 વીજભાર છે, તમને એક્ઝામમાં આપી દીધો, બરાબર? અને આમ કહેવામાં આવે કે આને જોડવામાં આવે, આને નામ A આપો અને આને નામ B આપો, આની ત્રિજ્યા પણ આપી દીધી હોય R, અને આની ત્રિજ્યા 2R આપી દીધી હોય, તો તમને એમ કે જોડવાથી B પરનો વીજભાર કેટલો? તો સીધે સીધો B પરનો વીજભાર
તમને વિકલ્પો તો ઘણા બધા આપી દીધા હોય, બરાબર? A, B, C, D. અહીંયા તમને Q1 પ્લસ Q2 આપેલા હોય, Q1 માઇનસ Q2 આપેલા હોય, 2Q1 પ્લસ Q2 આપેલા હોય ને Q1 માઇનસ 2Q2 આપેલા હોય. બોલો વિકલ્પ કયો આવશે? એમાંથી સોરી એ પરનો બી પરનો વીજભાર. ઓકે, બી પરનો વીજભાર કેટલો થશે જોડાણ કર્યા પછી? તો બી પર પહેલા Q1 તો હતો જ અને આ Q2 આવ્યો તો સરવાળો થઈ જશે. કેટલો થશે? Q1 પ્લસ Q2. તો તમે જોઈને જવાબ આપી શકો કે એ ઇઝ રાઈટ આન્સર. આ ક્યારે શક્ય બને? જ્યારે તમે કન્સેપ્ટ જાણતા હો ત્યારે. નહીતર પછી તમે એ નિયમ લગાવો કે જોડવાથી સ્થિતિમાન સમાન બને, VA બરાબર VB થાય, ગણતરી કરીને લાવશો એટસેટ્રા એટસેટ્રા એટસેટ્રા, તો છેલ્લે જવાબ તો Q1 પ્લસ Q2 જ આવવાનો છે, જે આપણે આગળ ગણ્યો છે. તો મારો સમજાવવાનો અર્થ એ રહ્યો કે જો તમને કન્સેપ્ટ ખબર હોય તો કોઈ પણ પ્રકારનો દાખલો પૂછે ને, તમે એટલું જાણો છો કે અંદરના ગોળાનો વીજભાર જો એને સમકેન્દ્રીય ગોળા હશે તો ક્યાં આવી જશે? બહાર આવી જશે. સમકેન્દ્રીય માટે પેલા અલગ અલગ ગોળા માટે વળી ત્રિજ્યાનું સૂત્ર આવશે, એ આપણે હજુ બીજા દાખલા ગણીશું, એના અંદર લઈશું. પણ સમકેન્દ્રીય ગોળા હોય તો અંદરના ગોળામાંથી બધો વીજભાર બહારના ગોળા પર આવશે. સમજ પડે છે ને? તો આ એક અગત્યનું પરિણામ મેં તમને સમજાવ્યું. અગત્યના પરિણામ પછી થોડુંક મારે એક બીજી વાત પણ લેવી છે. જો મેં તમને ગોળામાં સમકેન્દ્રીય ગોળાઓ માટે ગોળાઓ દ્વારા વિદ્યુતભાર, એમના વિદ્યુતભારની સરખામણી, 3 ગોળાઓ હોય તો દરેક પરનો વીજભાર શીખવાડ્યો. ગોળાને જ્યારે તમે અર્થિંગ કરો ત્યારે પણ વીજભાર શોધતા શીખવાડ્યો. એકબીજા સાથે જોડો ત્યારે પણ મેં વીજભાર શોધતા શીખવાડ્યો. હવે એક બીજો ટોપિક, એક નાનકડો ટોપિક રહી જાય છે આ ગોળાવાળામાં. એ ટોપિકને જો આપણે સમજી લઈએ પછી આપણે આ ટોપિકનું સમાપન કરી લઈશું અને એના આધારિત એકાદ બે દાખલા લઈ લઈએ. એક બીજી વાત આપણે મારા NCERTના લેક્ચરમાં પણ આ વાત કહેલી છે, આની અંદર પણ સમજાવવાની છે. વિદ્યુત ભારનું વિતરણ આ આપણે આગળ આવે છે જ્યારે કેપેસિટર ભણીએ છીએ ને, કેપેસિટરની અંદર આવે છે. પણ આને જ્યારે સમજવી છે તો આ રીતે સમજીશું કે વાહક પર વિદ્યુત ભાર, આપણે આના પૂરતી જ વાત કરીએ છીએ, ગોળા પૂરતી. પછી આખો ટોપિક આવે છે NCERTનો, એ આપણે લઈશું. વિદ્યુત ભાર પ્રસ્થાપિત કરતા શું થાય છે એના ગુણધર્મો પણ જોઈશું. વાહક પર વિદ્યુત ભાર પ્રસ્થાપિત કરતા, મારી પાસે એક વાહક છે, ધારો કે આ એક વાહક છે, આ એક વાહક છે, એના પર મેં બહારથી કોઈ વીજભાર પ્રસ્થાપિત કર્યો, Q જેટલો વીજભાર. વાહક છે, વાહક એટલે ધાતુ. તો આ બધો જ વીજભાર એની સપાટી પર શું થશે? સમાન રીતે વિતરિત થશે. બધો જ વીજભાર એની સપાટી પર સમાન રીતે વિતરિત થશે. એવી રીતે વિતરિત થશે કે એની અંદર ઇનસાઇડ, યાદ રાખજો, વાહકની અંદર E બરાબર 0 થાય. ડાઇલેક્ટ્રિક પહેલા વાહકોનું વિદ્યુત શાસ્ત્ર ભણવામાં આવશે ને, એની અંદર સ્થિર એકલો વાહક હોય તો એના અંદર E બરાબર 0 થાય, હંમેશા E બરાબર 0 હોય. હવે એના અંદર જ કેવિટી વાળો વાત કરી, કેવિટી બખોલ વાળો વાહક હોય, આનો આ જ વાહક છે ધારો કે, ને એની અંદર એક બખોલ છે, ગેપ, વીંટી હોય ને, આ વીંટીમાં ગેપ છે, અંગૂઠી છે તો અંગૂઠીમાં ગેપ છે, આ પ્રકારે ગેપ વાળો કેવિટી વાળો હોય. હવે એના ઉપર જો તમે વિદ્યુત ભાર પ્રસ્થાપિત કરો તો એ બધો જ વિદ્યુત ભાર એ જ પ્રમાણે શું થશે? એની દરેક સપાટી પર વિતરિત થશે. તો હજુ પણ આપણે તો એવું જ કહીએ છીએ કે એના અંદર, યાદ રાખો, મટીરિયલની અંદર E શું છે? 0 છે. મટીરિયલની અંદર E 0 હોય તો આપણે ખબર છે ને, ગોસિયન સરફેસ બનાવતા હતા. આટલો એક ગોસિયન સરફેસ બનાવ્યો તો એના અંદર પણ E બરાબર કેટલો લઈએ છીએ? 0 લઈએ છીએ. એટલે કેવિટીની અંદર પણ E બરાબર, બખોલની અંદર E બરાબર 0 થાય. હંમેશા E બરાબર 0 બખોલની અંદર. પણ બખોલની અંદર જો કોઈ વિદ્યુત ભાર મૂકી દીધો હોય, તમે આ પ્રમાણે લઈ લીધો, આની અંદર કેવિટી છે, એ જ પ્રમાણે તમે વિદ્યુત ભારનું વિતરણ કરી દીધું.
આ બધી બાબતો આગળના આવશે તમારે સમજવામાં. જો મારો કહેવાનો અર્થ જે તમને સમજાવું છે એ જો તમે સમજી ગયા ને તો આખી જ વાત ક્લિયર થઈ જશે અને એના આધારિત પૂછાતા દાખલા તમને આવડી જશે. બખોલની અંદર મેં હમણાં જ કહ્યું કે E બરાબર કેટલો થશે? 0. એના ઉપર વિદ્યુત ભાર તમે પ્રસ્થાપિત કરો છો Q વીજભાર, તો એ સમાન રીતે વિતરિત થાય છે. તો બખોલની અંદર પણ એક વિદ્યુત ભાર મૂકી દીધો મેં. કેટલો? Q. હજુ એની અંદરના વિસ્તારમાં યાદ રાખજો E બરાબર 0. કયા વિસ્તારમાં? તો કે દ્રવ્યમાં. જે ધાતુનું દ્રવ્ય છે ને એ દ્રવ્યમાં તો E બરાબર કેટલો થશે? 0. પણ હવે એની અંદર E બરાબર 0 નહીં થાય. કેમ? તો કે આ પોતે એક વીજભાર છે, એ પોતે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શું કરે છે? ઉત્પન્ન કરે છે. આ પોતે વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે આના અંદર E બરાબર 0 નહીં થાય. અંદર E બરાબર 0 નહીં થાય, પણ જે ધાતુનો વિસ્તાર છે ને, ધાતુનો વિસ્તાર એની અંદર તો હંમેશા E બરાબર શું થાય છે? 0 થાય છે. તો E બરાબર 0 થશે તો અહીંયાનો Q વીજભાર છે એ તમે પ્રસ્થાપિત કરો એટલે આ ટોટલ વીજભાર તો Q થઈ ગયો, પણ અહીંયા Q છે એને સમતોલવા માટે અહીંયા માઇનસ Q થશે, તો અહીંયા Q માઇનસ Q થશે. હવે જો શરૂઆતમાં વીજભાર કેટલો આપ્યો તમે? Q. હવે જો પ્લસ Q માઇનસ Q ઉડી ગયા એટલે ના એક પ્લસ Q છે એટલે આ Q અહીંયાથી બાદ થશે. હા, Q પ્લસ Q એટલે આ બે પ્લસ Q માઇનસ Q જતા રહે એટલે અંદરનો વીજભાર રહ્યો. હવે આ બાબતને એક ગોળાને લઈને સમજીએ. એક ગોળાને લેશો ને એટલે વધારે સમજ પડશે. તમને વિદ્યુત શાસ્ત્રમાં ખબર પડી ગઈ. કોઈ પણ વાહકને વિદ્યુત ભાર પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવે એકલો હોય ત્યારે, તો એ વાહકના દ્રવ્યમાં, શાની અંદર? દ્રવ્યમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન હંમેશા કોઈ પણ હાલતમાં શૂન્ય થાય. અંદર ના થાય તો ચાલે, અંદર કોઈ વીજભાર હોય તો ન થાય. સમજાવવાનો અર્થ શું છે? અંદર કોઈ વીજભાર હશે તો નહીં થાય, પણ એના વાહકના મટીરિયલની અંદર, દ્રવ્યની અંદર વીજભાર હંમેશા કેટલો હશે? શૂન્ય હશે. આ બાબતને તમે સમજવા માટે એક લઈ લઈએ કે ગોળા પર વિદ્યુત ભારનું વિતરણ. આપણે આ ગોળા પર વિદ્યુત ભારના વિતરણને વાત કરીએ કે ગોળાની અંદર અને બહારની સપાટી પર વિદ્યુત ભારનું વિતરણ જણાવો. એક આપી દીધો છે ગોળો જેની અંદર પ્લસ Q વીજભાર છે. પોલો ગોળો છે. પોલો ગોળો છે પણ એના દ્રવ્યની કંઈક તો જાડાઈ હશે ને, એની પાસે દ્રવ્ય તો હશે ને તો જ ગોળો બને છે. પોલો ગોળો છે પણ એની પાસે દ્રવ્ય છે. જો આ ગોળાને મારે દ્રવ્ય તરીકે સમજવું છે તો હું શું કરીશ કે આ ગોળાને બનાવી દઈશ. ઓકે, આ ગોળાને હું બનાવી દઈશ. ધારો કે આ ગોળાને હું દોરી દઉં છું અહીંયા. આ ગોળો પછી હજુ એવો ને એવો જ બીજો ગોળો દોરી દો, થોડો નાનો દોરી દો. હવે આ ગોળાની અંદર મૂકી દો. આ ગોળાને આની અંદર મૂકી દો. તો એની કંઈક તો જાડાઈ હશે ને ગોળાને. અને હજુ થોડો પતળો કરી દો. હા, ઓકે. અહીંયા શું છે કે પાતળો ગોળો લીધો છે. જ્યારે એને ડ્રો કરીએ છીએ, દોરો છો, ત્યારે તમે એની જાડાઈને શું કરો છો? અવગણો છો. પણ હવે જ્યારે સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્રની વાત આવી તો અંદરની અને બહારની, ગોળાની અંદરની અને બહારની સપાટી પર વિદ્યુત ભારનું વિતરણ જણાવો. તો અંદરની અને બહારની આ જ ગોળો છે પણ અંદરની અને બહારની સપાટીને આપણે શું કર્યું? અલગ અલગ દર્શાવી. એના અંદર Q વીજભાર છે. ઓકે, અંદર કેટલો વીજભાર છે? Q. હવે આ ગોળાની કંઈક તો જાડાઈ હશે ને, કંઈક તો જાડાઈ છે. હવે એ જાડાઈના સંદર્ભમાં આપણે વિચારીએ કે એની અંદરનો જે વિસ્તાર છે એ વિસ્તારમાં કેટલો હશે? E બરાબર 0. કેમ અંદરનો વિસ્તાર? કયો વિસ્તાર? આ નહીં, ધાતુની અંદરનો વિસ્તાર. આ તો ગોળાની પોલાણની અંદરનો વિસ્તાર છે, પણ આ મટીરિયલ
धातुनी अंदरनो विस्तार। तो धातुनी अंदरनो विस्तार आपणे लईए तो ए विस्तारनी अंदर आपणे ज्यारे गणीए तो आ विस्तारमां ई नुं मूल्य केटलुं थशे? 0 थशे। तो अहींया ई नुं मूल्य 0 होय तो ए ज गॉसियन पृष्ठनी वात करीए के चलो हूँ अहींयाथी एक गॉसियन पृष्ठ बनावी दो, अहींयाथी आ प्रमाणे गॉसियन पृष्ठ बनावी दो। एक गॉसियन पृष्ठ बनावी दीधुं। ए गॉसियन पृष्ठनी अंदરના વિસ્તારમાં E બરાબર શું હોય? 0 થાય। ગોસનો નિયમ ભણી ગયા છીએ। ગોસનો નિયમ કયો હતો? E ડોટ dr ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ q અપોન એપ્સિલોન નોટ। આ ગોસનો નિયમ જ્યારે ખબર પડશે ને ત્યારે તમે ફટાફટ જવાબ આપશો। હું તમને કન્સેપ્ટ સાથે સમજાવું છું। तो जो E बराबर 0 होय तो आ 0 थाय, 0 थाय। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एनो अर्थ एवो थयो कि पोलाणनी अंदर पण E 0 थे, आखामां E बराबर 0 छे। तो आ Q ने न्यूट्रल करवा माटे, आ Q ने न्यूट्रल करवा माटे गोळाए अहींया बीजो अंदरनी सपाटीओ, आ सपाटी कई छे? अंदर, ने आ सपाटी कई छे? बहार। तो अंदरनी सपाटी पर गोळाए पोते एक वीजभार बनाव्यो ने ए वीजभारने आपणे शुं कहीशुं? माइनस क्यू। तो ज शून्य थशे ने, क्यू इज इक्वल टू 0 थाय ने, तो अंदर शून्य थशे। तो अंदरनी सपाटी पर केटलो वीजभार बन्यो? माइनस क्यू वीजभार। ओके। હવે ગોળાનો ટોટલ વીજભાર કેટલો છે? ગોળાનો ટોટલ વીજભાર કેટલો છે? Q છે ને અંદર। તો એ આના પર તો કોઈ વીજભાર છે જ નહીં, શરૂઆતથી આના પર વીજભાર છે જ નહીં। આ ટોટલ સપાટી પર, બહારની સપાટી પર કોઈ વીજભાર નથી। તો બહારની સપાટી પર કોઈ વીજભાર નથી, તો આ પ્લસ ક્યુ ને સમતુલિત માઇનસ ક્યુ ને સમતુલિત કરવા માટે અહીંયા શું બન્યો? પ્લસ ક્યુ। તો જો પ્લસ માઇનસ ક્યુ જતા રહ્યા એટલે અંદર ક્યુ જે આપણું ઓરિજિનલ ચાર્જ કન્ઝર્વેશન થયું। તો બહારની સપાટી પર વીજભાર કેટલો થશે? प्लस क्यू वीजभार। अंदरनी सपाटी पर माइनस क्यू और बहारनी सपाटी पर प्लस क्यू। तो पोला गोळानी अंदरनी और बहारनी सपाटी पर विद्युत भारनुं वितरण जणावो। एनी अंदर केटलो छे? माइनस क्यू वीजभार। एक बीजું उदाहरण लઉં। जो चार्ज कन्जर्वेशन याद राखजो के शुरुआत में केटलो हतो? प्लस क्यू। तो अहींया पण जो प्लस माइनस क्यू जता रह्या तो केटलो छे? प्लस क्यू। चार्ज વધવો ન જોઈએ, વિદ્યુત ભારનું સંરક્ષણ થવું જોઈએ। એક બીજો ઉદાહરણ લઉં। चलो एक बे बाजू फेरवीने लઉં। अहींया 2q वीजभार छे। हवे बे सपाटी बनावीए, एक आ अने एक एनी बहारनी सपाटी। एक आ बनावीए ने एक नानी बनावीए। आने उपाड़ीने अहींया लई लईए, आने उपाड़ीने अहींया लई लईए। हवे तमे पोते जवाब आपशो। चलो अंदर केटलो छे? 2q वीजभार। ओके। फरीथी गॉसियन सपाटीनी कल्पना करो तो आ 2q ने माइनस करवा माटे अहींया केटलो वीजभार बनशे? अंदरनी तरफ माइनस 2q। तो 0 थई गयो। टोटल वीजभार केटलो छे? 8q। तो अहींया 8q बनावो छे। केटलो बनावो छे? 8q। तो अहींया केटलो रहेशे? 10q बनशे। 10q बनशे ने। तो 10 जो शुरुआतनो वीजभार 8 + 2 10q प्लस माइनस क्या है? तो 10q थई गयो। समझ पड़े छे? तो अंदरनी सपाटी पर वीजभारनुं वितरण केवुं थशे? केटलो थशे? -2q અને બહારની સપાટી પર -10q। ओके। एक्चुअली थाय छे शुं खबर छे के आवा तमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्नों पूछी नाखे ने प्रश्नों पूछे पछी बिल्कुल सिंपल रीते
અંદરની બહારની સપાટી પરનો વીજભાર જણાવો. તમને લખ્યું અંદરની સપાટી પર 30 ને બહારની સપાટી પર 30 ને પછી તમને ઓપ્શન આપેલા હોય. ઓપ્શન આપેલા હોય તો જો તમે જાણતા હો ને કન્સેપ્ટ તો તમને ખ્યાલ આવે. હજુ થોડી પ્રેક્ટિસ કરી એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. ચલો પ્રશ્ન આપણે એનો જ આપણે બનાવી દઈએ. અંદરની અને બહારની સપાટી પર વીજભાર વિતરણ શોધજો તમે. હવે તમે મને જવાબ આપશો. ચલો મારી પાસે એક છે કેન્દ્ર છે. કેન્દ્ર પર ચલો 5Q વીજભાર મૂકી દો. ઓકે, અને સપાટી પર 15Q લઈ લો. ચલો મને વીજભાર વિતરણ સમજાવો. તમે જવાબ આપશો. ઓકે, આપણે બે સપાટી બનાવી દે. હવે તો આમ તો બનાવવાની જરૂર નથી સપાટી, સમજી જશો તમે ઓટોમેટિક. અહીંયા અંદર કેટલો છે 5Q. 5Q ને માઇનસ કરવા માટે અહીંયા કેટલો થશે -5Q. તો અહીંયા ટોટલ કેટલો છે 15Q. તો અહીંયા કેટલો થશે 20Q. તો જોઈ લો 15 ને 5 20, 15 ને 5 20 થઈ ગયો. તો અંદરની સપાટી તમને એક્ઝામમાં આ રીતે પૂછી શકે. એક્ઝામમાં તમને આવી રીતે પૂછી શકે, બરાબર, કે અહીંયા કાઉન્સ કરી અને તમને પ્રશ્નાર્થ મૂકેલો હોય, અહીંયા કાઉન્સ કરીને પ્રશ્નાર્થ મૂકેલો હોય, અને પછી અહીંયા તમને વિકલ્પો આપી દે. બરાબર, એ વિકલ્પો જે તમારા જવાબ આવતો એ પ્રમાણે બનાવેલા હોય. સમજ પડે છે ને? પણ જો વિતરણ તમને આવડી જાય તો તમે આરામથી સમજાવી શકો. તો વિતરણ કઈ રીતે સમજાવશો? 5Q છે તો અહીંયા કેટલા થશે -5Q. ને અહીંયા 15 છે તો 20Q. તો અંદરની સપાટી પર 5Q અને બહારની સપાટી પર 20Q. આ પ્રમાણે તમે લઈ શકશો. થોડા હજુ એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ હજુ થોડા વધારે લઈએ તો એક હજુ બનાવી દઉં, કારણ કે અપૂર્ણાંકમાં પણ લઈ લઈએ અને ઋણમાં પણ લઈ લઈએ એટલે તમારો કન્સેપ્ટ થોડો ક્લિયર થઈ જાય. હવે આપણે બે સપાટી નહીં દર્શાવીએ, તમે સમજી જશો. ચલો અંદર 9Q લઈએ અને અહીંયા -6Q લઈ લો. બોલો હવે તમે જ્યારે આને બનાવો છો તો ચલો અંદર તો 9Q છે જ, 9Q. એને સમતોલવા માટે અહીંયા કેટલો થશે -9Q. આ -6Q છે તો બહારની સપાટી પર કેટલો? હા યસ, +3Q. કેટલો લેશો? +3Q. તો આવડી જાય તમને જવાબ, બરાબર. અપૂર્ણાંકમાં પૂછી લે તમને, કોઈ અપૂર્ણાંકમાં પૂછી લે કે એક તમને આપી દઉં. ચલો આ પ્રમાણે છે. સેન્ટરની અંદર 2Q છે અને અહીંયા -10/5Q. તો શું કરશો? અહીંયા -2Q અને પછી અહીંયા x ધારી લો. અહીંયા શું ધારી લો? x ધારી લો. ને આ બેનો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? આટલો થવો જોઈએ ને? થવો જોઈએ ને? કદાચ કન્ફ્યુઝન થાય તો -2Q plus x is equals to -10/5Q. Then x is equals to -10/5 plus 2Q. X is equal 5 to 10. 10 minus 10 0. 0 કારણ કે આ 10/5 કેટલા થાય છે? -2Q થશે. થશે ને? હા તો 0 જ આવશે. ઓફકોર્સ બહારની સપાટી પર શું આવે? 0 આવે. પૂછી દે તમને, બરાબર. પૂછે એટલે તમારે એને ગણીને જવાબ આપી દેવાનો. પ્લસ માઇનસ જે પણ ગણતરી હોય. કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો? થઈ ગયો કન્સેપ્ટ ક્લિયર? કે અંદર જે પ્રમાણે અંદરની અને બહારની સપાટી પર વિદ્યુત ભારનું વિતરણ. હવે આને એક એક્સ્ટ્રા લેવલે જો દાખલાને આપણે લીધો હોય, બરાબર, તો આ રીતે પણ લઈ શકાય. થોડોક એક્સ્ટ્રા લેવલે લઈએ દાખલાને
કે R 2R અને 4R ત્રિજ્યા ધરાવતા ત્રણ સમકેન્દ્ર. જો આ દાખલાઓ તમે બધા જે કન્સેપ્ટ સમજ્યા છો ને બધા કન્સેપ્ટને એક સાથે લઈને આ એક દાખલો બનાવેલો છે ને આ દાખલા પછી આપણે આપણા લેક્ચરને વિરામ આપીશું. લગભગ બધા જ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય છે ગોળા અંગે. તો R 2R અને 4R ત્રિજ્યા ધરાવતા ત્રણ સમકેન્દ્રી પોલા ગોળા A, B અને C માટે પોલા ગોળા A અને C પરનો વીજભાર Q and 6Q છે. B ને અર્થિંગ કરવામાં આવે તો A અને B પરનું વીજભાર વિતરણ શોધો. આવી ગયું A, B, C વીજભાર, અર્થિંગ, વીજભાર વિતરણ બધું આવી ગયું. તો આ દાખલાને આપણે ધ્યાનથી લઈએ એટલે બધા જ કન્સેપ્ટ તમારા ક્લિયર થઈ જાય. પહેલા આપણે ત્રણ સમકેન્દ્રીય ગોળા બનાવી દઈએ. ચલો આ એક ગોળો, બીજો ગોળો અને ત્રીજો સૌથી નાનો ગોળો. આને આની અંદર મૂકી દઈએ. આને થોડો મોટો બનાવીએ. અહીંયા ખસેડીએ. આને પણ લઈ લઈએ. આની અંદર લઈ લઈએ. ત્રણ સમકેન્દ્રીય ગોળા છે A, B અને C. ઓકે, અંદર લઈ લઈએ. અંદરના ગોળાને A કરીએ તો આ A, આ B અને C. ત્રિજ્યા R 2R અને 4R છે તો સેન્ટર. આને ત્રિજ્યા R 2R 4R. R 2R અને 4R છે 4R. ઓકે, A અને C પરનો વીજભાર Q અને 6Q છે. A અને C પરના વીજભારને Q અને 6Q તરીકે લઈએ તો A પરના વીજભારને Q અને B પરના વીજભારને 6Q તરીકે લઈએ. હવે આને અર્થિંગ તરીકે જોડવામાં આવે છે ગોળાને. ગોળા B ને તો આપણે B ને અર્થિંગ તરીકે જોડીએ તો આને અર્થિંગ તરીકે જોડી દીધા. આપણે બધા કન્સેપ્ટ આની અંદર આવી જાય છે. જેટલા સમજી ગયા ને બધા કન્સેપ્ટ આવે છે. હવે બધું લખીશું નહીં, ખાલી તમે સમજો છો. ચલો B ને અર્થિંગ તરીકે જોડવામાં આવે તો VB બરાબર કેટલો લખીશું? અર્થિંગ કરવાથી VB બરાબર કેટલો થશે? 0 થશે. VB બરાબર શું થશે? 0. તો અહીં VB બરાબર VB બરાબર 0 છે તો VB લેવો છે. ચલો VB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ત્રણે વીજભારોના લીધે. હવે ત્રણે વીજભારોના લીધે લેવો છે તો અહીંયા Q મેળવીશું. B પરનો વીજભાર મેળવીશું. ધારો કે B પરનો વીજભાર અર્થિંગ જોડવાથી આપણે કેટલો મેળવ્યો હતો? Q લીધો હતો ને, ધાર્યો હતો ને Q. તો B પરનો વીજભાર Q છે. તો ચલો લઈ લઈએ. આ B ની અંદરની સાઈડ છે તો શું લખીશું? KQ upon 2R પ્લસ આ એની ઉપર છે તો KQ upon કેટલા થશે? 2R ને પેલો બહાર છે 6Q તો K 6Q upon એનું અંતર કેટલું છે? 4R. સમજ પડે છે ને? આગળનામાં આપણે લીધું હતું. આને કેટલું લીધું આપણે? 0. તો બધામાંથી K upon R જતા રહેશે. K upon R જતા રહેશે તો બચશે શું? Q/2 પ્લસ આ Q/2 પ્લસ 2 જતા રહે એટલે 3Q/2. K upon R જતા રહેશે ને. 2 લસા લઈએ તો Q પ્લસ 3Q 4Q પ્લસ Q તો આ 0 થશે તો 4Q ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Q. તો Q ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ Q. ઓકે, Q ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ 4Q. Q મેળવી લીધો. B પરનો આપણે પહેલા B પરનો વીજભાર મેળવ્યો હતો. હવે વીજભાર મેળવ્યા પછી વિદ્યુતભારનું વિતરણ લેવાનું છે. વિદ્યુતભારનું વિતરણ લેવા માટે એક એક ગોળો બનાવતા જઈએ. હવે 3 છે ને તો એક એક ગોળો બનાવતા જઈએ. ચલો પહેલો ગોળો લઈએ. પહેલા ગોળાની અંદર કોઈ વીજભાર નથી છે તો એની બહારની સપાટી પર કેટલો વીજભાર છે? Q. હવે બીજો ગોળો બનાવીએ. આ Q છે.
બીજો ગોળો બનાવીએ. આ ક્યુ છે તો એને સમતોલિત કરવા માટે અહીંયા કેટલો થશે અંદરની તરફ માઇનસ ક્યુ. તો ક્યુ પર વીજભાર કેટલો છે બી પર. આ એ છે, આ ગોળો કયો છે એ છે ને આ બી છે. બી પર માઇનસ ક્યુ છે. ટોટલ કેટલો છે -4 ક્યુ છે. તો બહારની સપાટી પર કેટલો થશે -3 ક્યુ થઈ ગયો. -3 ક્યુ થઈ ગયો. હવે ત્રીજો ગોળો લઈ લઈએ આપણે. આ ત્રીજા ગોળાની સપાટી છે. ત્રીજો ગોળો લઈએ તો ત્રીજા ગોળાની સપાટી પર ગોળો બહુ સારો આવે છે. હવે ત્રીજા ગોળાની માત્ર એક સપાટી લઈ લે. ચલો તો અહીંયા પણ કેટલો થશે +3 ક્યુ અંદરની સપાટી પર. તો બહારની સપાટી પર ટોટલ વીજભાર કેટલો છે 6 ક્યુ. તો +3 ક્યુ છે તો અહીંયા કેટલો થશે +3 ક્યુ. કારણ કે અંદર કોઈ વીજભાર નથી એટલે આની અંદરની સપાટી પર 0 છે. 0 ક્યુ -ક્યુ 3 ક્યુ અને 3 ક્યુ 3 ક્યુ. અંદર બહારની સપાટી પર વીજભારનું વિતરણ ખ્યાલ આવી ગયો. તો આપણે જવાબ આ રીતે લખી શકીએ. એ પર અંદરની સપાટી બહારની સપાટી. ચલો એ પર અંદરની સપાટી પર કેટલો મળે આપણને 0 ને બહારની સપાટી પર ક્યુ. એ જ રીતે બી પર અંદરની સપાટી પર કેટલો મળ્યો -ક્યુ બહારની સપાટી પર -3 ક્યુ. અને સી પર અંદરની સપાટી પર કેટલો મળ્યો +3 ક્યુ ને બહારની સપાટી પર -3 ક્યુ. ઓકે. તો આપણને આખું વિદ્યુતભાર વિતરણ ખ્યાલ આવી ગયા. આની અંદર કેટલા કન્સેપ્ટ આવી ગયા 3 ગોળાઓ. 3 ગોળા પરનો વીજભાર શોધવાની રીત. કોઈ એક ગોળા પર વીજભાર શોધવાની રીત. અર્થિંગ દ્વારા જેની સાથે અર્થિંગ છે એનો વીજભાર શોધવાની રીત. અને વીજભાર મળ્યા પછી 3 ગોળાઓની અંદરની અને બહારની સપાટી પર વિદ્યુતભારનું વિતરણ. બરાબર છે. તો અહીંયા આટલા કન્સેપ્ટ તમે સમજશો તો તમે આરામથી સમજાવી શકશો. હવે તમારા ગોળા અંગેના મહત્વના કન્સેપ્ટ પૂરા થઈ ગયા. આપણો નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાનો હશે. જેમાં વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા 1 વિદ્યુતભાર 2 વિદ્યુતભાર 3 વિદ્યુતભાર બધા વિદ્યુતભારોની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા અંગે સમજીશું. એનસીઆરટી નેક્સ્ટ આવો ત્યારે એનસીઆરટીનું મારું જે લેક્ચર છે ને વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા અંગે એ આરામથી જોઈને આવજો. ઓકે, ધેટ્સ ઓલ ફોર ધીસ.